मेरी चाह ना कोई चुके, मिश्री चाह दियो। मेरी चाह ना चुकना, मैं लाइव जा रही हूँ इस वे। नहीं नहीं, मैं खुद आप ही पीवांगा, अपनी चाह मैं आप पीनी। ना बेटा शोर ना मचाना। जी अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्कार। अज लोहड़ी का दूसरा दिन है लाहौर की सैलीब्रेशन और अज इस वेले असी खड़े हाँ बरकत मार्केट और ये है जिहड़ी जगह है इसका नाम पंज वेड़ा है। दोस्त आना शुरू हो गए और इत्थे कोई 15 मिनट बाद इत्थे मच लोहड़ी का दुल्हे की याद दे विच वो इत्थे मचाया जाएगा। इस स्थान ते अज रात लोहड़ी की सैलीब्रेशन वो इत्थे होणगी। इत्थे संगीत होएगा, इत्थे मच मचाया जाएगा और इत्थे मरंडे टाफियाँ रेवड़ियाँ जो जो साडी लोहड़ी की याद है उस दे विच असीं करदे हुंदे हां वो इत्थे होएगा। अज दे साडे ऑर्गेनाइजर दे विचों एक ऑर्गेनाइजर जिहड़े हैं वसीम जटाला साहब, वो इस टाइम तुहाडे सामने। वसीम जटाला साहब तुसीं लाइव जा रहे हो, की खलकत नूं कहना चाहते हो लोहड़ी के बारे कि क्यों लोहड़ी सैलीब्रेट कर रहे हो? यार मेरी साडा रवायती त्यौहार है, ये मुक चुकिया सी और लोगों को बिल्कुल इनके बारे मतलब जिन्ने लोगों को असीं दावतनामे भेजे ने जी जी उहदे चों अद्धियां ने सानूं पुछया भी लोहड़ी हुंदी की है उन्होंने दसना। थोड़ा जिहा माइंड ना करो तो मच के नेड़े आ जाओ जिथे मच मचाया जाएगा। मच नूं कह जी जरा याद ना दें। हाँ जो उन्होंने दसिया है कि लोहड़ी की यह तवारीख है और इनू असीं बाद चो ये दुल्ला भट्टी साहब नाल मनसूब हुई और लोहड़ी की यह हिस्टरी है पंजाब की। और एक इंजी त्यौहार है जिमें होली है, होली इंजी साढ़े पंजाब का ये त्यौहार है। हम अज असीं इत्थे लोहड़ी मना रहे सारे दोस्तों दावत दी आओ और साढ़े नाल शामिल हो इंजॉय। डोली आ चुके हैं इस टाइम। इकरा शरीफ है ये साढ़े ऑर्गेनाइजर के विच भी शामिल है। लोहड़ी का मच ऐसे
करवा दियो। थोड़ी देर वक्फा ले लो ना, वक्फा ले लो। चाड़ियो साहब थोड़ा मास्क थले करो। ये पूरा मास्क उतार दिया। अशोक कुमार लाइव जा रहे हो। लोहड़ी की खूबसूरत गल कि ये जड़ा साडी इस धरती का सैकुलर हुलिया है वो साढ़े सामने लियाती है। अशोक कुमार बड़ा अजीब लग रही है, लेकिन मैं पूछांगा कि थोड़ा रिलीजन की है। मैं बेसिकली हिंदू धर्म तो अशोक कुमार जी तलक रखते हैं और लोहड़ी असी इकट्ठे सैलीब्रेट करते हैं। मैं सिंधिया थोड़ी देर तक साढ़े नाल इत्थे सिख रिलीजन तो तलक रखने वाले दोस्त भी होंगे ਤੇ ਬਾਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਸਿੰਧ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਾਂਝ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮਜ਼ਹਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੰਡ ਕੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ। ਅਨਵਰ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਚਾਂਡੀਓ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸਿੰਧੀ ਦਾਨਿਸ਼ਵਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੋਹੜੀ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ। लोहड़ी तो कमाल का एक दिन हैगा। मैं लोहड़ी के बारे में जब मैंने पढ़ा तो मुझे पता चला कि लोहड़ी पंजाब के जितने भी दिन तुसी देखोगे कोई एक भी दिन ऐसा नहीं है जो सोग का दिन हो, जो परेशानी का दिन हो। पंजाब के जितने भी दिन हैं वो शादवानी के हैं, खुशी के हैं, तरक्की के हैं। वो इसलिए कि ये ज़रखेज़ है, ये खूबसूरत है, हमेशा से खूबसूरत, हमेशा से ज़रखेज़ खित्ता। यहाँ पर जब एक फसल गंदम को उठाई जाती है तो बैसाखी मनाई जाती है, दूसरी गंदम जब यानी कि फसल कमाद की उठाई जाती है तो लोहड़ी मनाई जाती है। यानी कि असी तो खुशियाँ वंडने वाले लोग हैं। असी ना हम दुख वंटते हैं ना हमारा उस लोगों ने दुख दिए, मगर पंजाब और सिंध ने तो हमेशा खुशियां तकसीम की है। और दूजी मजे की गल है अशोक कुमार कि सिंध दे विच अजे भी हिंदू परिवार दे विच लोहड़ी नूं तिरमुरी आख्या जांदा। अच्छा, तिर दी लाई, तिलां दी लाई ते लड्डू बनाए जांदे। कोई इत्थे बनाई जाती है। कोई इत्थे बनाई जांदी है, तो साडे विच कोई फर्क नहीं है। Same कोई concept, बनदे आ, same concept। सेम कंसेप्ट। यानी कि लोहड़ी का दिन उत्ते ही मनाया जाता है सिंध की पंजाब में। ਅੱਜ ਦੇ ਸਾਡੇ ਮੇਨ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰ ਅਫਜ਼ਲ ਸੈਰ ਸਾਹਿਬ ਲਾਈਵ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੈਰ ਸਾਹਿਬ ਬੜੀ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਵੇਖਦੇ ਹੋ? ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟਸ ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦਾ ਥੋੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਚੀਜ਼ਾਂ mentally ਦੇ disturb ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੈਪਨਿੰਗ ਹੋ ਕੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਲਾਈਵ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਜੀ ਸਾਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਹਿੰਦ ਸਿੰਧ ਦੇ ਸਭ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਭ ਕੁੱਲ ਜਹਾਨ ਦੇ ਸਭ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲੋਹੜੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਮੁਬਾਰਕਾਂ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਹੈਪੀ ਲੋਹੜੀ ਸਭ ਦੇ ਲਈ। ਜਨਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਹੈਪੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਕੱਲ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਰ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਲੋਕਸਾਰ, ਸੂਫੀ ਸੰਗਤ ਔਰ ਪੰਜ ਗਿੰਮੀ ਵਿਹੜਾ TV, ਵਾਲੇ, ਗਿੰਮੀ ਗਿੰਮੀ TV UK ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਹੜੀ ਦਾ ਸ਼ਗਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਢੋਲ ਵਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਲਾਈਵ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਹਾਂ 500-600 ਸਾਲ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਗੰਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਪੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪੱਤ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਗੁੜ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁੜ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਰਲ ਕੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਰਿਉੜੀਆਂ, ਮੂੰਗਫਲੀਆਂ ਪਾ ਕੇ, ਮੇਵੇ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੱਚ ਮਚਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਭੰਗੜੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸੱਜ ਜੰਮੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਵਧਾਈ ਦਾ ਇਹ ਮੌਕਾ ਵੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦੁੱਲੇ ਭੱਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਲੋਕ खत्म करो लाइव ਪੱਖ ਦਾ ਹੀਰੋ ਸੀ, ਬਸ ਠੀਕ ਉਹਦੇ ਹੈ ਨਾਲ ਜੀ, ਜੁੜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਆਪਣੇ arrangements ਉਹ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸੁੰਦਰ ਮੁੰਦਰੀਏ ਨੇ ਤੇਰਾ ਕੌਣ ਵਿਚਾਰਾ ਦੁੱਲਾ ਭੱਟੀ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਹੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੱਗੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਹੀ ਅੱਗੇ ਬਾਕੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮਿਲਾਵਾਂਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ, YouTube ਤੇ Facebook ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਡੇ ਮਾਣ ਹਸਤੀ ਬਾਬਰ ਜਲੰਧਰੀ ਜੀ ਹੈ। ਬਾਬਰ ਜਲੰਧਰੀ ਦਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ Facebook ਤੇ ਹੋ ਔਰ ਸਿੱਖ ਮੁਸਲਿਮ ਫਰੈਂਡਸ਼ਿਪ ਤੇ ਕੰਮ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਓਪਨਲੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਸ਼ਖਸ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਤ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਸੀ ਤਾਰਕ ਜਟਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਜਿਹੜੀ ਲੋਹੜੀ ਅਸੀਂ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਔਰ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਲੀ ਉਸਮਾਨ ਬਾਜਵਾ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਅਲੀ ਉਸਮਾਨ ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਜਾਈਏ ਕਿ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਰਾਈਟਰ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅੱਜ PTV ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਬੜੇ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ
ਅਲੀ ਉਸਮਾਨ ਬਾਜਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਇਹ ਲੋਹੜੀ ਦੀ ਦੁੱਲੇ ਪੱਟੀ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਸੋਸੀਏਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਤਨੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਨੇ ਉਤਨੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕੈਮਰਾ ਜਾਏਗਾ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਵਾਂਗਾ। ਅਲੀ ਉਸਮਾਨ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜੀ। ਅਸਲਾਮੁਅਲੈਕੁਮ, ਧੰਨਵਾਦ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਢੋਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੈਰ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆਪਣਾ ਢੋਲ ਵਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਕਿਸਾਨ ਮੂਵਮੈਂਟ ਔਰ ਲੋਹੜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਅਗਰ ਕਰ ਲਈਏ, ਜਿਵੇਂ ਬੱਟੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਬਾਕੀ ਸੰਗੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੈਕੂਲਰ ਫੇਸ ਜਿਹੜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ BBC ਬਲਕਿ ਕੱਲ BBC ਉਰਦੂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੈਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਮੈਂਟਸ ਸਨ ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਲੋਹੜੀ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਔਰ ਦੁੱਲੇ ਭੱਟੀ ਨੂੰ, ਸੌਰੀ ਟੂ ਸੇ ਮੈਂ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤਾਂ ਬੋਲਣ ਲੱਗਾ, ਦੱਲਾ ਭੱਟੀ ਲਿਖਦੇ ਸਨ ਪਏ ਜਾਂ ਦਲਾਲ ਲਿਖਦੇ ਸਨ ਪਏ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਅੱਗੇ ਖਟਕ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਗੈਰ ਪੰਜਾਬੀ ਸਨ। ਫਿਰ ਕੁਝ ਪੰਜਾਬੀ ਸਨ, ਉਹ ਵੀ ਬਦੋ-ਬਦੀ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੀਰੋ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਔਰ ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ ਵਿਗਾੜਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਤੇ ਅਬਦੁੱਲਾ ਭੱਟੀ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਦੁੱਲਾ ਭੱਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਦੋ ਹਿੰਦੂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਲੋਹੜੀ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਾਂਦੀ ਬਹਾਰ ਯਾਨੀ ਜਾਂਦੀ ਸਰਦੀ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਲੋਹੜੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਲਾ ਭੱਟੀ ਲਿਖੋਗੇ, ਰਾਏ ਅਹਿਮਦ ਖਾਨ ਖਰਲ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣੋਗੇ, ਮਲੰਗੀ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣੋਗੇ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਓਨ ਕਰੋਗੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ ਹੀਰੋ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਅਰਤਗਰਲ ਗਾਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਦੂਜਾ ਤੀਜਾ ਹੋਵੇ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਤੁਰਕੀ ਦੇ ਟਰਕਿਸ਼ ਜ਼ਬਾਨ 'ਚ ਬਣੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਰਦੂ 'ਚ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਬੀ ਮਾਰ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਖੋਤੇ ਘੋੜੇ ਦੜਾ ਕੇ ਸਮਝੋਗੇ ਮੈਂ ਅਰਤਗਰਲ ਗਾਜ਼ੀ ਹਾਂ। ਕੱਲ ਇਹ ਬੰਦਾ ਨਨਕਾਣੇ ਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠਾ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਅਰਤਗਰਲ, ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਐਡਾ ਔਖਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਰਬੀ ਠੋਕ ਦਿਓਗੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਵੀ ਕਹਿ ਲੈਣਾ, ਅਰਤਗਰਲ ਗਾਜ਼ੀ ਹੈ ਹੀ ਹੈ। ਅਰਤਗਰਲ ਗਾਜ਼ੀ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਹਲੇ ਜੰਮਿਆ ਜਮਾਂਦਰੂ ਗਾਜ਼ੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਲੜੀ, ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਕਾਫਰ ਦੀ ਧੌਣ ਨਹੀਂ ਲਾਈ, ਸੋਮਨਾਥ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਨਹੀਂ ਤੋੜਿਆ, ਗਾਜ਼ੀ ਹੋ ਸਮਝ ਲਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਲਿਸਟ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸਾਂ, ਉੱਤੇ 5-6 ਭੈਣਾਂ ਭਰਾ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਅਰਸ਼ਦ ਨਾਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੂਟਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਅਬਦੁਲ ਗਫੂਰ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਸੈਮਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਪਿਆ, ਐਂਡ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਨੀ ਦੇਰ ਨੂੰ ਡਰਾਮਾ ਚੱਲ ਗਿਆ PTV ਤੇ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾਂ ਅਰਤਗਰਲ ਗਾਜ਼ੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਜਮਾਂਦਰੂ ਹੀ ਗਾਜ਼ੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਜਮਾਂਦਰੂ ਮੁਜਾਹਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਜਮਾਂਦਰੂ ਸ਼ਹੀਦ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੈਸੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੰਮਿਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਮਾਂਦਰੂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਸਕਨਸੈਪਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਅਬਦੁੱਲਾ ਭੱਟੀ ਜਾਂ ਦੁੱਲਾ ਭੱਟੀ ਜਾਂ ਅਰਤਗਰਲ ਕੀ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਰਾਏ ਅਹਿਮਦ ਖਾਨ ਖਰਲ ਜਾਂ ਮਲੰਗੀ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖੋਗੇ, ਅਰਤਗਰਲ ਗਾਜ਼ੀ ਰੱਖੋਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਡਾ ਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਉਹ ਕਲਚਰ ਵਸੇਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਹੀਰੋਜ਼ ਨੂੰ ਜਾਣੋ, ਆਪਣੀ ਹਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਜਾਣੋ। ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ, ਆਖਰੀ ਮਿਸਾਲ ਦਾਂਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਂਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਐਂਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਚਾਲੀ ਬੋਲਣਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਫਲਾਣਾ ਮੁਸਲਿਮ ਨਾਮ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਕੋਈ ਜੁਰਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੁਰਮ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਅਰਤਗਰਲ ਗਾਜ਼ੀ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਵੀ ਤਾਂ ਜੁਰਮ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਗਾਜ਼ੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ ਬੰਦਾ ਜੰਮਦਾ ਹੀ, ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਮਜ਼ਹਬ ਕਿਹੜਾ, ਬਲੋਚ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਕਰੀਆਂ ਚਾਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਗੱਲ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਬਲੋਚ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਕੁਰਾਏ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਹੋਰ ਕੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਆਉਂਗਾ। ਗੱਲ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਭੁੱਲ ਗਈ। ਆਹੋ, ਮਜ਼ਹਬ ਲੱਗੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਆਖਰੀ ਯਾਰ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਦੇਣੀ ਸੀ, ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਆਹੋ, ਮਿਸਾਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਟਰੀ ਦਾ ਮਜ਼ਹਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਾ ਮਜ਼ਹਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਯਹੂਦੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਰਬੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਅਰਬੀ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ ਜਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਈਸਾਈ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਹਿਸਟਰੀ ਦਾ ਵੀ ਮਜ਼ਹਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਹਿਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਹੋਰ ਕਰੈਕਟਰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਨਾਵੇਂ ਲਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹਟਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਵਰਨਾ ਮਿਸਰ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੁਲਕ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਬੰਬ ਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਰਾਮਿਡਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਹਰਾਮੇ ਮਿਸਰ ਨੇ ਉਡਾ ਦੇਣ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਿਰੌਨ ਦੀਆਂ ਮੰਮੀਆਂ ਲੱਭ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗਾ ਲਾ ਦੇਣ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਾਫਰ ਸਨ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਤਾਂ ਹਿਸਟਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲਵੋ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੰਦਰ ਮੁੰਦਰੀ
ਦੋ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ, ਹਿੰਦੂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ, ਅਬਦੁੱਲਾ ਭੱਟੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੁੱਲਾ ਭੱਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੇ ਬਚਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲੋਹੜੀ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਹੱਸ ਖੇਡ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਢੋਲ ਦੀ ਥਾਪ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਬਲੋਚ ਸਾਹਿਬ, ਖਟਕ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਣੀ ਹੈ? ਜੇ ਸੁੱਕੇ ਪਹਾੜਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹਿ ਕੇ ਬੱਕਰੀਆਂ ਹੀ ਚਾਰਨੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਸੇਬ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਲੈਣਾ। 2 ਰੁਪਏ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਡਾਟਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਕਮੈਂਟ ਕਰਤਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਸਾੜਦਾ ਵੀ ਬਿਲਾ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਲਾ ਕੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। इस्लाम का पता है, ये कर का पता है, तो भाई सानू पता है। मुसलमान, मेरा नाम अली उस्मान बाजवा है, अली भी मेरा नाम है, उस्मान भी, सारे फिरके मेरे च ही ने, बाजवा भी मेरा नाम है, सिखा वाला भी काम मेरे च ही, ठीक है। और तू की चाहना बाजवा भी, सुन्नी भी, शिया, और तू की चाहना? जोया साहब, बलोच साहब कह रहे हैं वीर जी हद है, मैं भी मुसलमान हाँ ते बाद विच पंजाबी हाँ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਬਲੋਚ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਰੱਬ ਜਾਣੇ ਫਿਰ ਕਿਹੜਾ ਬਲੋਚ ਹੈ। ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਫਿਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਮਸਲਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ, ਬਲੋਚਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਸ਼ਤੂਨਾਂ ਨਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਜੋ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿਣ। एक और तुहाडी नज़र है, ਹੁਣ ਕੀ ਆ ਗਿਆ? ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰੋ ਪਰ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਾ। ਭਾਈ ਮੈਂ ਕੀ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਕਹਿ ਬੈਠਾ? ਇਸਲਾਮ ਕਿਹੜਾ ਕਿਤੇ ਟੁਰ ਗਿਆ? ਇਸਲਾਮ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਚੱਲਾ। ਇਸਲਾਮੀ ਜਮਹੂਰੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਲਾਈਵ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਟ੍ਰੀਮ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਕੇ IP ਐਡਰੈਸ ਇਸਲਾਮੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਫਰਾਂ ਦਾ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਨੈਟ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਸਲਾਮ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਯਹੂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਾਰਕ ਜ਼ਕਰਬਰਗ ਯਹੂਦੀ ਹੈ, ਕੌਣ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇ ਸਾਨੂੰ। ਹਰ ਗੱਲ 'ਚ ਇਸਲਾਮ ਨਹੀਂ ਵਾੜ ਦੇਈਦਾ। ਇੱਕ ਕਲਚਰਲ ਸਾਡਾ ਇਵੈਂਟ ਹੈਗਾ ਲੋਹੜੀ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਨਾਉਣ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਇਸਲਾਮ ਤੋਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹਲੇ ਹੁਣ ਅਜ਼ਾਨ ਹੋਈ ਹੈ ਸ਼ਾਮ, ਤੂੰ ਨੈੱਟ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ, ਤੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਥੋੜੇ ਨਫਲ ਪੜੇ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਤੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰੇ। ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮ ਕਿਉਂ ਵੇਖਦਾ? ਜਾ ਕੇ ਤਸਵਾਰਾ ਯਾਦ ਕਰ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨੈੱਟ ਤੇ ਬੈਠਾ? बाजवा साहब वो कह रहे हैं मर्जी है तुहाडी वीर जी। ਮਰਜ਼ੀ ਤੇ ਤੇਰੀ ਹੈ ਵੀਰ, ਤੂੰ ਨੈੱਟ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਤਬਲੀਗ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਆਖਾਂ? ਜਾਂ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ, ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਤੇ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੀ ਸਨ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ। ਉਹਨੇ ਕਹਿ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਦਿੱਤਾ, ਨਹੀਂ ਸਨ। ਉਹਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਹਿੱਟ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ। ਨਹੀਂ ਵੀਰ, ਹਾਸੇ ਖੇਡੇ ਕਰੀਦਾ, ਕੋਈ ਦਿਲ ਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ। ਐਵੇਂ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਹੋ ਕੇ ਬਲੌਕ ਨਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਲਾਈਕ ਕਰਦਾ ਤੈਨੂੰ। नहीं कोई नहीं, 1.25 लाख बंदा एक चला भी गया तो खैर है। ਤੇ ਤੂੰ ਵੀ ਬੇਟਾ ਲੋਹੜੀ ਮਨਾ, ਕਿਤੇ ਸੇਕ ਕੋਲਿਆਂ ਦਾ ਸੇਕ ਤੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਠੰਡਕ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇਰਾ ਸੁੰਨ ਹੋ ਗਿਆ ਦਿਮਾਗ, ਇਹਨੂੰ ਚਲਾਓ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, सेका लवा लो थोड़ा, ਇਹਨੂੰ ਸੇਕਾ ਲਵਾਓ ਬਲੋਚ ਸਾਹਿਬ, बलोच साहब सेक लो पहले आके। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੇਕਾ ਲਵਾਓ। ਇਹ ਸੇਕਾ ਹਰ ਉਸ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜੰਮ ਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਮਤਲਬ ਜਿਹਦੀ ਹਿਸਟਰੀ 1947 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਈ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਂ, ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਕਿਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਮਾਨ ਤੋਂ ਲਾਹ ਕੇ ਇੱਥੇ ਫਿਕਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਜਾਂ ਕੀ ਸੀ ਇੱਥੇ? ਇੰਡੀਆ ਵੀ ਸਬ ਕੰਟੀਨੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। बलोच साहब शर्मा गए ने, ਠੀਕ वो ਹੈ, ना ਬਲੋਚ मत्थे ਸਾਹਿਬ पे ਖਾਮੋਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਚਲੋ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ। हंस रहे हैं। ਹਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੜੋ, ਸਮਝੋ, ਹੱਸੋ ਖੇਡੋ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਰਤੁਗਰਲ ਗਾਜ਼ੀ ਘੋੜੇ ਦੌੜਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਧੌਣਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਸਾਡਾ ਕਲਚਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਹੱਸਣ ਖੇਡਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆ, ਉਹੀ ਅਸੀਂ ਕਰਨੇ ਆ ਪਏ ਤੇ ਉਸੇ ਹੀ ਸੈਕੂਲਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਵਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਰੱਬ ਰੱਖੇ, ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਭਾਈ। मेहरबानी बाजवा साहब, तुसी बलोच साहब ने राह दिखाता। ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼। हाँ जी, की दे रहे सारे ना दे। हाँ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਤਕਰੀਬਨ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡਾ, ਹਾਂਜੀ ਸਾਡੀਓ ਸਭ ਸਿੱਧੀ ਸਾਡਾ ਦੋਸਤ ਆਏ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਕਫਾ ਲੈ ਲਈਏ ਬਿਲਕੁਲ ਔਰ ਜੀ। ਵਕਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਲਾਈਵ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ। ਲਾਜ਼ਮੀ ਦੇਖਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਹੜੀ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਏਗੀ ਕਿ ਲੋਹੜੀ ਹੈ ਕੀ ਔਰ ਲੋਹੜੀ ਦੀ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਇਨਸਾਨੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਜੁੜੀਆਂ ਨੇ। मैं एक गल करनी है कि एक बंदा विच गुस्सा कर गया सी बाजवा साहब की गल का, हाँ हाँ ते वो
ਫਿਰ ਖੈਰ ਤਫਸੀਲ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਜਾਏਗਾ ਜਦੋਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਲਾਈਵ ਆਵਾਂਗੇ। ਗੁੱਸਾ ਕਿਸ ਗੱਲ ਤੇ ਕਰ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕਲੈਰਿਟੀ ਅਸੀਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਣ ਤੇ ਕਲੈਰਿਟੀ ਕਰ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਣ ਤੇ ਹਾਂਜੀ, ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਰਿਲੇਟ ਕਰਕੇ ਤੇ ਅਰਤੁਲ ਨੂੰ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਨਾ, ਅੱਛਾ, ਤੇ ਖੈਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਚਾਨਣ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਾਵਾਂਗੇ ਇੱਕ ਉਹ ਫਿਰ ਤਫਸੀਲ ਮੈਂ ਨਾਲ। ਕਮੈਂਟਸ ਦੇਖਾਂਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ, Definitely ਹਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਰਾਈਟ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜੀ, ਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ।